श्रीगणेशाय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। परमगुरुभ्यो नमः। परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः। परात्परगुरुभ्यो नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। ह्रीं दुर्गाय नमः। नमः चंडिकाय। प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभा सद्रत्नवन्मकरकुण्डलहारभूषा दिव्यायुधोजितसुनीलसहस्रहस्ता रक्तोत्पलाभचरणा भवती परेशा। प्रातः नमामि महिषासुरचण्डमुण्ड शुम्भासुरप्रमुख दैत्यविनाशदक्षा ब्रह्मेन्द्ररुद्रमुनिमोहनशीललीला चण्डी समस्तसुरमूर्तिमनेकरूपा। प्रातः भजामि भजतामभिलाषदात्रीम् दात्री समस्त जगता दुरितापहन्त्रीम् संसार बंधन विमोचन हेतुभूता माया पराम समधिगम्य परश्च विष्णो। ओ नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नियताः प्रणतास्मताम्। रौद्राय नमो नित्याय गौर्यै धात्रे नमो नमः। ज्योत्स्नाय चन्दुरूपिण्यै सुखाय सततं नमः। कल्याणै प्रणतां वृद्धये सिद्धये कुर्मे नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्मै शर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपाराय साराय सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णाय धूम्राय। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया
दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् पूजा च एव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी। सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि। कुलदेव का भ्यो नमः। आत्मन इष्ट देवता भ्यो
સિદ્ધ કરા પ્રતિ
વંદે જગદ્ગુરુ. બોલીએ ભાગવત ભગવાન સુખદેવ. बोलिए भागवत भगवान. कुलदेवी श्री चामुंडा सुरापुरा बापा वृंदावन विहारी लाल की सत सनातन धर्म की अपने अपने सदगुरु महाराज हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. સૌને મહારાજ જય શ્રી કૃષ્ણ. આવો શ્રીમદ ભાગવત કથાનો સપ્તમ દિન સવા બાપાના પરિવારના તમામ પિતૃઓના મોક્ષાર્થે ચાલતી રહેલી આ શ્રીમદ ભાગવતી કથા ગંગા અંતિમ દિવસ. હૃદયપૂર્વક અંતકરણપૂર્વક ભાગવતજીના શ્રી ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે જેટલા પિતૃઓના મોક્ષાર્થે આ ભાગવતી કથા ગંગા સવે શ્રવણ કરવાનો લાવો મળ્યો, અમને ભગવાન કૃષ્ણના ગુણાનુવાદ ગાવાનો જે અવસર પ્રાપ્ત થયો. આજ ભાગવત કથાનો અંતિમ દિવસ સૌ સાથે મળી અને પ્રાર્થના કરી કે જેટલા પિતૃઓના મોક્ષાર્થે અમે આ ભાગવત કથા 7 દિવસ ગુણાનુવાદ ગાયા છે, હે ભગવાન વિષ્ણુ પરમાત્મા, હે ઠાકોરજી, બધાને આપ સ્વર્ગલોકમાં વૈકુંઠ લોકમાં અમારા દેવંગત થયેલા 71 પેઢીના પિતૃઓને મોક્ષ આપનારા બનજો. દરેક પિતૃઓના મોક્ષનો ભાવ લઈ આજ હૃદયની અંદર શ્યામ સુંદરને બિરાજમાન કરી 2 મિનિટ હરિનામ સંકીર્તન કરી આપણે કથાની અંદર આગળ વધીએ. હરિ શરણમ શિવ શરણમ શિવ શરણમ શિવ શરણમ ઉમા શિવ શરણમ શિવ શરણમ શ્રી શિવ શરણમ શિવ શરણમ શ્રી ઉમા શરણમ સીતારામ શરણમ રામ શરણમ રામ શરણમ રામ શરણમ સીતારામ શરણ. હે રામ શરણમ રામ શરણમ રામ શરણમ સીતારામ શરણમ રામ શરણમ રામ શરણમ રામ શરણમ સીતારામ શરણ. રામ શરણમ રે શ્યામ શરણમ હે શ્યામ શરણમ શ્યામ શરણમ શ્યામ શરણમ રાધે શ્યામ શરણમ શ્યામ શરણમ શ્યામ શરણમ શ્યામ શરણમ રાધે શ્યામ શરણ. હરિ શરણમ હરિ શરણમ હરિ શરણમ શ્રી હરિ શરણમ હરિ શરણમ હરિ શરણમ હરિ શરણમ સીતારામ શરણમ. હરિ શરણમ હરિ શરણમ હરિ શરણમ શ્રી હરિ શરણમ હરિ શરણમ હરિ શરણમ હરિ શરણમ સીતારામ શરણમ. હરિ શરણમ શ્રી હરિ શરણમ હરિ શરણમ શ્રી હરિ શરણમ હરિ શરણમ શ્રી હરિ હરિ શરણમ શ્રી હરિ શરણ.
બોલીએ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. શ્રી કૃષ્ણના લગ્ન રૂક્ષ્મણી સાથે થયા. રાજા પરીક્ષિતને ભગવાનની જે અષ્ટપટ રાણી હતી, 8 લગ્નની કથા સુખદેવજી મહારાજ સંભળાવે છે. ભગવાનને કેટલી રાણીઓ હતી? 16,108. 8 પટ રાણી. સત્યભામા, મિત્રવૃંદા, કાલિંદિની, જાંબુવંતી, લક્ષ્મણા, રૂક્ષ્મણી. 16,100 આ ગોપીઓ કઈ હતી? રાજા જરાસંઘે જેને કેદ કરેલી હતી, બંધનમાં રાખેલી હતી. ભીમસેન દ્વારા રાજા જરાસંઘનો વધ થયો. જરાસંઘ રાજાને કેવું વરદાન હતું? એને કોઈ દિવસ મૃત્યુ ન થાય, એના શરીરના 2 ભાગ થાય અને અવળા નાખવામાં આવે અને વચ્ચે શિવલિંગ જો બનાવવામાં આવે તો પાછો જીવતો ન થાય. ભગવાન કૃષ્ણના એક ઈશારામાં ભીમસેન સમજી ગયા. ભીમસેન દ્વારા જરાસંઘ રાજાનો વધ થયો. જરાસંઘ કોણ? કંસના સસરા. કંસને માર્યો એટલે રાજા જરાસંઘ કૃષ્ણ સાથે વેર થઈ ગઈ. 17 વખત મથુરા ઉપર ચડાઈ કરી. ભગવાન કૃષ્ણ રાજા જરાસંઘને જીતી શક્યા? 16,108 રાણીમાં જ્યાં 16,000 ગોપીઓ હતી ને, એને રાજા જરાસંઘના કારાગૃહમાંથી મુક્ત તો કરી. પછી બધી સ્ત્રીઓ કે હવે અમારે ક્યાં જવું? અમને કોઈ રાખે નહીં, ન અમે અમારા ઘરે જઈ શકીએ, અમારા સ્વામી અમને સ્વીકારે નહીં. ત્યારે ઠાકોરજીએ કીધું કે આજથી તમારા બધાનો સ્વામી હું છું. કોઈ પૂછે તો કહી દેજો કોના ઘરવાળા? તો કે કૃષ્ણ. એમ 16,108 ગોપીઓ રાણીઓ કૃષ્ણને હતી. અને સદાય જ્યારે નરસૈયો સોગંદ આપે ને ગોમતીને, ત્યારે ગોમતીના વહેતા પાણી અટકી જાય. શું કીધું? જો મારો કૃષ્ણ બ્રહ્મચારી હોય ને તો આ ગોમતીના વહેતા પાણી અટકી જવા જોઈએ. આટલી રાણીઓ હોવા છતાં ભગવાન કૃષ્ણ બ્રહ્મચારી હતા. બ્રહ્મચારી કોને કહેવાય? એક નારી સદા બ્રહ્મચારી. પોતાની પત્ની સિવાય જે પુરુષના વિચારો ક્યારેય બગડે નહીં, જેની નજરમાં કોઈ ભેદ ન હોય, એ લગ્ન કરવા સદા પણ બ્રહ્મચારી છે. જે વાસનામાં આસક્ત ન હોય એ બ્રહ્મચારી છે. માટે તામસી પદાર્થોનું સેવન બહુ ન કરવું જોઈએ. તીખું, તળેલું, કાંદા, લસણ ખાધા હોય તો વાંધો નથી, પણ બહુ ન ખાવું જોઈએ, માપે. અષ્ટપટ રાણી સાથે ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારકામાં રહે છે. ભગવાન કૃષ્ણ મથુરાથી જ્યારે સાંદીપની આશ્રમની અંદર ભણવા માટે ગયા. સાંદીપની આશ્રમ કઈ જગ્યાએ આવ્યો? ઉજ્જૈન. મહાકાળેશ્વરનું જે મંદિર છે ત્યાં. ભગવાન કૃષ્ણના કુળદેવીનું મંદિર ક્યાં છે? ઉજ્જૈન. હરસિદ્ધિ માતા. મંગળનું જન્મસ્થાન કયું? ઉજ્જૈન. ત્યાં મંગળનાથનું મંદિર છે. 66 દિવસમાં ભગવાને 66 કળાઓ શીખી. 66 વિદ્યા ભગવાન કૃષ્ણે શીખી. ને ત્યાં જ ભગવાન કૃષ્ણને પરશુરામે પંચજન્ય શંખ અને સુદર્શન ચક્ર આપ્યું.
એમ કહેવાય દ્વારકાની અંદર ભગવાન કૃષ્ણ અને ત્યાંથી થોડે જ દૂર ભગવાન કૃષ્ણનું પરમ ભક્ત અને પરમ ભગવાન કૃષ્ણનું સ્નેહી મિત્ર સુદામા. સુદામાની પત્નીનું નામ સુશીલા. સુદામાના 3 બાળકો છે, 3 દીકરાઓ છે. સુદામાની સંપદા શું છે? રાધે ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ. એમ કહેવાય સુદામાના ઘરે આજે 3 દિવસના વાણા વીતી ગયા છે. સુલો પ્રગટો નથી, ઘરમાં ખાવા માટે ધાન નથી. સુશીલા સુદામાને કહે છે કે સ્વામીનાથ, મોને તમે તો ગમે તે રીતે ભૂખ સહન કરશો. બાળકો છે, આજે 3 દિવસ થયા એને પણ ભોજન નથી લીધું. માટે તમે હે સુદામા, એકવાર આપણો જે રાજા છે ને એ રાજાના ઘરે જાઓ. આપણે બ્રાહ્મણ છીએ, આપણને એ રાજાને જરૂરથી કંઈક આપશે. સુદામા ના પાડે છે. સુશીલા, મરવું પણ માગું નહીં. મને મરવું મંજૂર છે પણ માગવું મંજૂર નથી. સુશીલા કહે સ્વામીનાથ, તમે આ બાળકોની સામે તો જુઓ. આપણા રાજાના કોઈ જો વખાણ કરે ને તો એ રાજા એને થોડું ઘણું ધન અર્પણ કરે છે. તમારે માગવું નથી, બસ એક વખત જઈ અને એ રાજાના વખાણ તો કરો. સુશીલા ઘણું સમજાવે છે. સુદામાના બાળકોની સામે જઈ જોઈ અને બાળકોની ઉપર દયા આવી ગઈ. યાદમાં લાકડીનો ટેકો છે. રાધે ગોવિંદ કરતા કરતા રાજાના રાજમહેલની અંદર જાય છે. જેવા જ મહેલની અંદર પ્રવેશ કરે ને તે રાજા સ્ત્રીઓની સાથે જળ ક્રીડા કરતો હતો. આવો બ્રહ્મદેવ, બોલો. સુદામા સત્ય વચન બોલનારા છે. હે રાજા, આવ્યો તો તારા વખાણ કરવા, કે તારા વખાણ કરું ને મને જો થોડું કઈ દાન તું આપે તો મારા દીકરાઓનું પેટ ભરાય. પણ રાજન, તારામાં વખાણ કરવા જેવું કઈ છે નહીં. સત્ય સુદામાએ રાજાને દેખાડ્યું ને એટલે રાજાને ગમ્યું નહીં. રાજાએ સુદામાને માર મરાયો. એ ગોથલિયા ખાતા ખાતા સુદામાજી પાછા પોતાના ઘરે આવે છે. સંતાનોને, એના બાળકોને એની માતા સુશીલા સમજાવે છે, હમણાં તમારા પિતાશ્રી આવે ને કઈ લઈને આવે ને તો હમણાં જ હું તમારા માટે રસોઈ બનાવીને તમને ભોજન કરાવું. એટલામાં પત્ની સુશીલાની નજર સુદામા ઉપર પડી છે. સુશીલા માતાએ ધોટ મૂકી છે. સુદામાના મુખમાં એક જ નામ, રાધે ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ. આ શું થયું સ્વામીનાથ? આજે કોઈને સત્ય કીધું ને એની સજા મળી. પત્ની સુશીલા આજે સુદામાને કટાક્ષ કરે છે
કે સ્વામિનાથ તમને મેં એના વખાણ કરવા માટે મોકલ્યા હતા, તમારે એને સત્ય કહેવાની જરૂર નહોતી. સુશીલા, મારાથી મારા દ્વારકા વાળા સિવાય, મારા કૃષ્ણ સિવાય ક્યારેય કોઈ દિવસ કોઈના વખાણ નહીં થાય. સુશીલા કહે છે કે સ્વામિનાથ, આપણા બાળકો હવે આ ભૂખા મરી જશે. એકવાર તમે આપણા સંતાનોની સામે તો જોવો. સુદામાના મુખમાં એક જ નામ છે, રાધે ગોવિંદ, રાધે ગોવિંદ. સુશીલાને યાદ આવે છે, સ્વામિનાથ, તમે કહો છો ને કે દ્વારકાના રાજા દ્વારકાધીશ કૃષ્ણ તમારા મિત્ર છે, તમે એકવાર દ્વારકા જાઓ ને. સુદામા ના પાડે છે, નહીં સુશીલા, હું કોઈ આશા અપેક્ષા લઈ અને ક્યારેય મારા મિત્ર કૃષ્ણને મળવા ન જાઓ. અરે તમારે કૃષ્ણની પાસે કઈ માંગવું નથી, તમે કેવલ એક વખત એને મળવા જાઓ. એ દ્વારકાનો રાજા અંતર્યામી છે, જરૂર આપણી સ્થિતિને જાણશે, જરૂર તમને કંઈક ને કંઈક ભેટ આપશે. સુદામા કહે છે કે હે સુશીલા, આ કૃષ્ણની ભક્તિ હું કોઈ સ્વાર્થ માટે નહીં, નિસ્વાર્થ ભાવે કરું છું. સુશીલાએ હઠ પકડી અને સુદામાને દ્વારકા જવાનું કહે છે. આટલા વર્ષ પછી મારા મિત્ર કૃષ્ણને હું મળવા જાઉં, મારે ખાલી હાથે કેમ જવું? સુશીલા એમ કહેવાય એના ઘરમાં જે તાંદુલ હતા ને, એ તાંદુલની એક પોટલી કરી દીધી. એ પોટલીને લાકડીએ બાંધી છે, એક લાકડીનો ટેકો છે અને બીજા હાથમાં માળા છે. આ લથડિયા ખાતા ખાતા એમ કહેવાય સુદામાજી આજે એના પરમ મિત્ર, સ્નેહી મિત્ર એવા દ્વારકાધીશ કૃષ્ણને મળવા માટે પોરબંદરથી નીકળી અને દ્વારકા આવે છે. નામ લો મેરા મન ચલકાય સે રે જો, સુદામાથી દ્વારકામાં જાય છે. ये नाम लो मेरा मन छलकाय છે રે જો, સુદામાથી દ્વારકામાં જાય છે. જુઓ સુદામાથી દ્વારકામાં જાય છે. હે સુશીલા કહે શું ભોજન નિખા, સુશીલા કહે સ્વામી શું ભોજન નિખા. તમારા ભાઈ બંધુ દ્વારકા નાથ સે રે જો, સુદામાથી દ્વારકામાં જાય છે રે જુઓ, સુદામાથી દ્વારકામાં જાય છે. સમજુ ને શું કહું માગતા લાજી મરું, સમજુ ને શું કહું માગતા લાજી મરું, સમજુ ને શું કહું માગતા લાજી મરું, સમજુ ને શું કહું માગતા લાજી મરું. હે માગતા માનવીનું માન ઘટી જાય છે રે જુઓ, સુદામાથી દ્વારકામાં જાય છે રે જુઓ, સુદામાથી દ્વારકામાં જાય છે. એ નામ લો મેરા મન છલકાય છે રે જુઓ, સુદામાથી દ્વારકામાં જાય છે. મનનો મેરા મન છલકાય છે રે જુઓ, સુદામાથી દ્વારકામાં જાય છે.
પરખી જશે, જોઈને રાજી થશે, પ્રેમથી પરખી જશે, જોઈને રાજી થશે. ઓ સુદામા જ દ્વારકામાં જાય છે, હે ભવાની પોટલી હાથમાં લટકી, પોટલી અચિકામાં લટકી. ભરથાર છે રે જુઓ, સુદામા જ દ્વારકામાં જાય છે. રે જુઓ સુદામા જ દ્વારકામાં જાય છે. એ થોડી ધજા ફરફરે જોતા હૃદય ચલે, થોડી ધજા ફરફરે જોતા હૃદય ઠરે. થોડી ધજા ફરફરે જોતા હૃદય ફરે. હે ગુરુ સેવાથી સીધી પમાય છે રે જુઓ, સુદામા જ દ્વારકામાં જાય છે. રે જુઓ સુદામા જ દ્વારકામાં પગમાં પહેરવા માટે પગરખા પણ નથી. લાકડીનો ટેકો લઈ લઈને ચાલતા પોરબંદરથી દ્વારકા આવે છે. અધવચ્ચે સુદામાજી બેભાન થઈ ગયા. બીજા દિવસની સવાર પડી, સુદામાજી ઉઠે છે. સામે 52 ગજની ધજા, સુદામાને દેખાય છે. નગરના લોકોને પૂછે છે કે ભાઈ આ કયું રાજ્ય છે, કયું ગામ છે? તો કે આ દ્વારકા છે. સુદામાના મનનો મેરામણ આજે છલકાવા લાગ્યા. મિત્ર કૃષ્ણને હું મળીશ. એ લાકડીના ટેકે ટેકે ભગવાન શ્રી દ્વારકાધીશના રાજમહેલના મુખ્ય દ્વારે આવ્યા છે. મુખમાં એક જ નામ છે, રાધે ગોવિંદ, રાધે ગોવિંદ. જેવા જ દ્વારની અંદર પ્રવેશ કરવા જાય ને, દ્વારપાલોએ રોક્યા છે. કોણ છો? ક્યાં જવું છે? તો કે મારા પરમ સ્નેહી મિત્ર કૃષ્ણને મારે મળવું છે. કડી કરે છે. સુદામાની જે દશા છે ને, એ દશા ઉપર આ સૈનિકો હાંસી ઉડાવે છે. તમારો મિત્ર દ્વારકાધીશ હા, સુદામાને અંદર પ્રવેશ નથી કરવા દેતા. કોઈ ચિઠ્ઠી છે? દ્વારકાધીશની સહી છે? ના, મારી પાસે કંઈ નથી. કૃષ્ણને મળવું છે. દ્વારપાળો સુદામાને ધક્કો મારે છે. તમારી જેવા કેટલાય અહીંયા રોજે ભગવાનને મળવા માટે આવે છે, રાજાને મળવા માટે આવે છે. એમ બધા ન મળી શકે કૃષ્ણને. હાલો અહીંયાથી. સુદામાને પોતાનું અપમાન થતું હોય ને એવું લાગે છે. સુદામાનું હૃદય આજે રડે છે. સુદામા મનોમન વિચાર કરે છે કે મને તો એમ હતું કે આટલા સમય પછી જ્યારે હું કૃષ્ણને મળવા જઈશ ને, એ મારો મિત્ર કૃષ્ણ રાજી રાજી થઈ જશે. હે કૃષ્ણ, મને એ નહોતી ખબર કે હવે તને મળવા માટે પેલા મારે દ્વારપાલોને પણ મળવું પડશે. સુદામા બે હાથ જોડીને દ્વારપાલોને વિનવે છે, પ્રાર્થના કરે છે કે તમે મને એક વખત દ્વારકાધીશને મળવા દો, કૃષ્ણને મળવા દો. દ્વારપાળો એક પણ વાત સુદામાની સાંભળતા નથી. વળી મળીને સુદામા ઊભા થાય, દ્વારપાલોની આગળ આજીજી કરે, તમે મને કદાચ આ રાજમહેલની અંદર પ્રવેશ ન કરવા દો, પણ એકવાર તમે કૃષ્ણને જઈને એટલું કહો કે પોરબંદરથી તમારો મિત્ર સુદામા તમને મળવા આવ્યો છે. દ્વારપાલો એ પણ ના પાડે છે,
માટે કીધું, અરે દ્વારપાલો, એકવાર કૃષ્ણને કહો કે તમારો સ્નેહી મિત્ર સુદામા તમને મળવા આવ્યો છે. ઘણી વાર સુદામાએ દ્વારપાલોને પ્રાર્થના કરી, આજીજી કરી, પણ દ્વારપાલ કઠોર છે. એમ કહેવાય સુદામાનો હાથ પકડીને સુદામાને ફગવી દીધા છે. તમને કેટલી વાર કીધું કે તમે એમ કૃષ્ણને નહીં મળી શકો, એમ તમે દ્વારકાધીશને નહીં મળી શકો, તમે જાઓ, મુખ્ય દ્વાર છોડો. સુદામાની આંખમાંથી આજે દળદળ અશ્રુની ધારા વહે છે. મને શું ખબર કે જે મિત્રને મળવા આવું છું એ મિત્રના ગૃહના મુખ્ય દ્વાર ઉપર મારું આવું ઘોર અપમાન થશે. એક દ્વારપાલ હતો ને, એની સુદામાની આ દશા ઉપર દયા આવી. એમ કહેવાય અષ્ટપટરાણીની વચ્ચે ભગવાન કૃષ્ણ બેઠા હતા. પડદા પાછળથી આ દ્વારપાલે કૃષ્ણને એટલું કીધું, હે દ્વારકાધીશ, પોરબંદરથી કોઈ બ્રાહ્મણ આપને મળવા આવ્યા છે ને એવું કહે છે કે હું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો પરમ મિત્ર સુદામા છું. સુદામા આટલું છે અમારા દ્વારકા વાળાએ સાંભળ્યું ને. નામ રે સુણીને વાલો એ ધોયા કમતી લીધા એને તેડી રે આંસુડ આયા આંખમાં કમતી લીધા એને તેડી રે આંસુડ આયા. એમ કહેવાય સુદામા આટલું સાંભળ્યું ને કૃષ્ણએ અષ્ટપટરાણીને ધક્કો મારી ભગવાન કૃષ્ણએ દોટ મૂકી છે. ભગવાન કૃષ્ણનું અંગ વસ્ત્ર બે જ વખત પડ્યું. એક કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધના મેદાનમાં પિતામહ ભીષ્મની સામે એ રથનું પૈડું લઈને મારવા દોડ્યા ત્યારે, અને બીજી વખત આ સુદામાને મળવા દોટ મૂકીને ત્યારે. ભગવાન કૃષ્ણએ દોટ મૂકી છે. ઉઘાડા પગે મુખ્ય દ્વારે આવે છે. દ્વારપાલો સૈનિકો બધા જોવે છે કે ભગવાન દ્વારકાધીશ આજ ઉઘાડા પગે સુદામા 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 કરતા કરતા દ્વારકાની બજારોમાં મુખ્ય દ્વારે આવી દ્વારપાલોના બે હાથ પકડીને કહે છે, ક્યાં છે મારો મિત્ર સુદામા? દ્વારપાલો કે એની પરિસ્થિતિ જોતા અમને લાગ્યું નહીં એ તમારા મિત્ર હોય. અમે એને તગડી મૂક્યા, અમે એને કાઢી મૂક્યા. એમ કહેવાય મુખ્ય દ્વાર છોડીને દ્વારકાની ગલીઓમાં આજ કૃષ્ણ સુદામાને ગોતે છે. કૃષ્ણનો અવાજ સુદામાના કાને સંભળાણો. સુદામા એમ કહેવાય મોં ફેરવીને જુએ છે, સ્વયં દ્વારકાધીશ એની સામે ઊભા છે. સુદામાની બંને આંખમાંથી આજે દળદળ અશ્રુની ધારા વહે છે. શ્રી કૃષ્ણ શ્રી કૃષ્ણ શ્રી કૃષ્ણ. સુદામા આટલું કહી અને કૃષ્ણે દોટ મૂકી અને સુદામાને સાથીએ સાપી લીધા છે. સુદામાને આજે દ્વારકાની બજારમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે તેડી લીધા છે. આ સ્ત્રીલોકનો નાથ પણ દળદળ અશ્રુની ધારાએ રડે છે. ભગવાન કૃષ્ણ એમ કહેવાય આ શુદ્ધ બુદ્ધ ભૂલી ગયા છે. એ ભૂલી ગયા કે હું આજ દ્વારકાનો રાજા છું. આજ કેવલ એક જ વસ્તુ એને યાદ છે કે હું સુદામાનો મિત્ર છું.
દ્વારકાની પ્રજા, દ્વારકાના લોકો આ દ્રશ્ય જુએ છે. કોણ હશે કે જેને કૃષ્ણ આટલો પ્રેમ કરે છે? રાજમહેલની અંદર લઈને આવ્યા ને અષ્ટપટ રાણીઓને આજે સુદામાની સેવામાં લગાડી દીધી છે. મારા સુદામા માટે બેસવા માટે સિંહાસન લાવો, એના પગ પખાળવા માટે સુવર્ણના ત્રાસ લાવો, યમુનાના જળ લાવો. અંગડાલું સેરે એની આઠે પટરાણી, અંગડાલું સેરે એની આઠે પટરાણી, વૃક્ષમાણી રેડે ઉના ઉના પાણી રે પખાળે એના પાવલા રે. એ વૃક્ષમાણી રેડે ઉના ઉના પાણી રે પખાળે એના પાવલા. આજે દ્વારકાની ગાદી ઉપર સુદામાને બેસાડ્યા છે. ભગવાન કૃષ્ણ સ્વયં સુદામાના શરણ પખાળે છે. અષ્ટપટ રાણી સુદામાની સેવામાં તત્પર છે. એમ કહેવાય સુદામાના પગમાં કાંટા લાગેલા છે. આજે આ દ્વારકાધીશ સ્વયં સુદામાના પગનો કાંટો પોતાના મુખથી કાઢે છે. નવા વસ્ત્ર, અલંકારો, આભૂષણો સુદામાને પહેરાવ્યા છે. અષ્ટપટ રાણીઓને આજ્ઞા કરી છે કે આજે મારું પરમ મિત્ર સુદામા આવ્યા છે ને, આજે અષ્ટપટ રાણીઓ પોતાના હાથે સપન ભોગ તૈયાર કરે છે. સાંજ પડી છે. ભોજન લેવા માટે બેઠા છે. કૃષ્ણની સાથે સુદામા જુએ છે, સપન ભોગ તૈયાર છે. આ સપન ભોગ જોઈ અને સુદામાને એનું ઘર યાદ આવે છે, એના બાળકો એને યાદ આવે છે, એની પત્ની સુશીલા એને યાદ આવે છે કે મારા જમવા માટે તો અહીંયા અત્યારે સપન ભોગ તૈયાર છે, પણ આજ કેટલા દિવસના વાણા વીતી ગયા. મારા સંતાનો ભૂખ્યા છે, મારી પત્ની ભૂખી છે, એને ભૂખ્યા રાખીને હું કેમ આ ભોજન જમીશ? કૃષ્ણ કહે છે કે સુદામા ક્યાં ખોવાણા? કઈ નહીં કાના,